वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओं नमो वेङ्कटेशाय. திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் கீதை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரந்தம். அதனுடைய மகாத்மியத்தில் கீதாத்யயன சீலஸ்ய பிராணாயாம பரஸ்ய ச நைவ சந்தகி பாபானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையை எவன் ஒருவன் அத்தியனம் செய்துட்டா இருக்கானோ அது ஒன்று இல்லாமல் பிராணாயாம பரஸ்யச்ச பிராணாயாமம் எவன் ஒருவன் செய்து கொண்டே இருக்கிறானோ நைவ சந்தகி பாப்பானி பூர்வஜன்ம கிருதானிச்சா அவனுக்கு பாபமானது போகிறது அப்படின்னு மகாத்மியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதையே தொடர்ந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே இது ஒரு மங்களமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது என்ன பண்ணுறதுன்னா அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை தூர விளக்கிறதா. தனோதி சுபசந்ததிம் தனோதி வளர்க்கிறதா. ஒரு சுப சந்ததியை நல்ல விதமான செயல்களை நல்ல விதமான சந்ததியை தனோதி வளர்க்கறது கொடுக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறார். எதிரானா ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் பிரம்மா தன் தத் மங்களம் விதுஹு அதே மங்களம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸ்மிருதி மாத்திரேன யத் பும்சாம் அதை ஸ்மரிச்சாலே போதுமா முன்னாடி சொன்ன சுபசந்ததியை தரும். அசுபானி நிராச்சஷ்டே அசுபங்களை விளக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அதுதான் பிரம்மா தத் மங்களம் விதுஹு அதுவே மங்களம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பகவத்கீதையை மங்களமாகவும் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் வர்ணிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட இந்த பகவத்கீதைக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அனைவரும் குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம். ஸ்ரீ குரு பிரார்த்தனா. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाजाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यं आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री पद्मावती जानेः भगवतः श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः दिव्य सन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपंचस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसंवत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृत्त्यर्थं परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थं समस्तपापक्षयार्थं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणं करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। இப்பொழுது பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் அவர்கள் பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களுக்கு அர்த்தத்தை விவரிப்பார். அதை கேட்டு மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். நான்யம் குணேभ्यः கர்த்தாரம் யதா द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। பரிசுத்தமான ஆகாரத்தை உட்கொள்வதினாலேயும் பலன்களில் ஆசையில்லாமல் கர்மாக்களை செய்வதினாலேயும் சத்துவகுணம் வளரும். சத்துவகுணம் நன்கு வளர்ந்தவர்கள், வளரப்பெற்றவர்கள், சத்துவம் ரஜஸ் தமசு என்பதான இந்த முக்குணத்தை கடந்து ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அடையப் போகிறார்கள். சத்துவம் ரஜசு தமஸ் என்பதாக இந்த மூன்று குணங்கள் அவ கடந்துருவான். அப்படின்னா சத்துவமும் அவகிட்ட கிடையாது, ரஜசும் அவகிட்ட கிடையாது, தமசும் அவகிட்ட கிடையாதா அப்படின்றதான கேள்வி வரும். அங்கே என்ன தெரியுமா பேர்? சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு ஒரு பேர் வரப்போகிறது. நேற்று அடியன் தெரிவித்தபடி
இது அனுபவிச்சா தான் புரியும். எப்படி எப்படி எப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதிலே கிடையாது. சில பேர் தாங்கள் அனுபவித்ததாக நமக்கு தெரிவிக்கிறார்கள். சாஸ்திரியமான பெரியோர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு நாளும் அப்படி நம்மளை தங்களை காமிச்சிட்டதே கிடையாது. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களோ இல்லையோ, யோகிகள் எப்பொழுதுமே தங்களை யோகிகளாக காண்பிச்சுக்கவே மாட்டா. மற்றவர்கள் அவளை யோகின்னு சொல்லலாம், இவர் பெரிய கர்மயோகின்னு சொல்லலாம், இவர் பெரிய ஞான யோகின்னு சொல்லலாம். இன்றைக்கி யாரும் தங்களை ஞான யோகிகளாக வெளிப்படுத்திக்கிறதே கிடையாது. கர்மயோகிகளாக காமிச்சிக்கிறா, ஆனால் ஞான யோகிகளாக பார்க்கவே முடியாது. ஒருவேளை ஞான யோகிகளாக இருந்தாலும் அது உண்மையிலேயே அவளுடைய ஞான நிஷ்டை எத்தகையது, என்ன ஒரு பரிபக்குவத்தை அடைஞ்சிருக்குன்றதை வேல்யூ பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு சக்தி சாமர்த்தியம் கிடையாது. மூணாவது, ஜனங்களுடைய மனோநிலை பாருங்க. இன்னைக்கு மக்கள் எப்படி இருக்கான்னா, காஷாயம் இருந்தால் அவளுக்கு போரும். காஷாயம்னா நான் சொல்கிறது புரியுதா? சாமியார். இன்றைக்கும் சனாதன தர்மத்தின் பால் வழி நடந்து சனாதன தர்மத்தை பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு அதற்காகவே தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து கொண்டு சுகதுக்காதிகள் எல்லாவற்றையும் பரித்தியாகம் செய்து, வீடு வாசலை பரித்தியாகம் செய்து உண்மையிலேயே ஆங்காங்கு பிரச்சாரங்களை செய்து வரும் மகனீயர்கள், மகான்கள், சுவாமிகள் இருக்கிறார்கள், சன்னியாசிகள். எப்பொழுதுமே ஒரிஜினலை பற்றி நாம் விமர்சனமே பண்ணுறதில்ல, அதை பற்றி நமக்கு விசாரம் பண்ண மாட்டோம். அவர்கள் பரம பூஜ்யர்கள். இந்த கபடம், ஏன்னா சுவாமி தேசிகன் சங்கல்ப சூரியோதயத்தில் கூட கபட சன்னியாசிகளை பிச்சு உதறார். அது சரி சுவாமி அப்படின்னார். கபட சன்னியாசின்னு தெரிஞ்சால் தானே அவள் ஒரிஜினலை காட்டில் இன்னும் தன்னை வேல்யூபுளாக காமிச்சிக்கிறான். கபட சன்னியாசிகள் ஒரிஜினலை காட்டிலும் தங்களை இன்னும் வேல்யூபுளாக காமிச்சிக்கிறான். ஆச்சாரியாளுடைய அனுகிரகம், தெய்வத்துடைய அனுகிரகம், தெய்வத்துடைய அனுகூலம் இருந்தால்தான் நமக்கு தேவையான சத்குரு, நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய சத்குரு, அவரை நாம் அடைய முடியும். அதற்காகத்தான் பரம்பரையாக பெரியோர்கள் எந்த சம்பிரதாயத்தை சார்ந்து யாரை குருவாக ஏற்றிருக்கிறார்களோ அதை தவிர்த்து நாம் புதியதாக ஒன்றுக்கு போகக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹெரிடிட்ரி இருக்குது, ஹெரிடிட்ரி வேல்யூ இருக்குது. ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி பார்க்குறோம். ஒரு வீடு வாங்கணும்னு சொன்னால் அந்த வீட்டினுடைய தாய்ப்பத்திரம் முதற்கொண்டு நாம் செக் பண்ணி வாங்குகிறோம். அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தரை நாம் குருவாக ஏற்கும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடி குருப்யா தத் குருப்யஷ்சன்னு அவருக்கு முன்னாடி இவர் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ்லேருந்து பிராட் அப், இவருடைய ஆச்சாரியன் யார், எந்த ஆச்சாரியன் இவரை ஏற்றார், யாரிடத்தில் இவருக்கு மிகச்சிறந்த சிக்ஷையானது ஏற்பட்டிருக்குன்றதை பார்த்துண்டு நாம் அவர்களிடத்தில் அணுகணும். அவர்கள் தான் நமக்கு சரியான பாதையில் வழி காண்பிப்பான். மற்றவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னா நம்மளை கொண்டு போய் இழுத்து விட்டுடுவான். ஆனால் சாத்வீகம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முக்குணங்களை கடந்து அவன் மேன்மையை அடைவான். அவனுக்கு இந்த சத்துவ ரஜஸ் தமஸ்ன்றது பிரட்டி எடுக்காது. நமக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் நாம் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு சில சமயம் சாத்விகம் உண்டாகிறது, சில சமயம் ராஜசம் உண்டாகிறது, சில சமயம் தாமசம் உண்டாகிறது. சாத்விகம் ஏற்படும் பொழுது சொல்லும் விஷயங்கள் நன்கு புரிகின்றன, புலப்படுகின்றன. ராஜசம் தாமசம் வந்ததுன்னா சோம்பேறித்தனம் வருது, தூக்கம் வருது, வேறு ஏதோ காரியத்தில் ஒரு லேக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் வருது. நானியம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி. நான் தான் இந்த காரியத்தை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சக்கூடாது. ஓஹோ, இப்போ நம்ம இடத்துல சத்துவகுணம் இருக்குது, இந்த சத்துவகுணம் சாத்வீகமான இந்த காரியத்தை செய்யும்படியாக நம்மை தூண்டுகிறது. குணங்களுக்கு கர்த்தா என்ன? ஆகையால் தான் ஆவணியாவட்டம் இந்த வந்துருத்து, இப்போ வரப்போகிறது சீசன் கிட்ட வந்துருத்து. ஆவணியாவட்டத்தின் பொழுது நம்ம காமோ காரிஷித் மன்யுர காரிஷித், காமோ காரிஷித் மன்யுர காரிஷித்ன்றோம். காமஹா அகாரிஷித் மன்யுஹு அகாரிஷித்னு அர்த்தம். காமன் செய்தான் மன்யு செய்தான், காமன் செய்தான் மன்யு செய்தான்னா என்னதுன்னு பார்க்கணும். எனவே நான்யம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி
குணேபியஸ்ச பரம்பேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சத. திரஷ்டா அறிவுள்ளவனான ஜீவன், அறிவுடையவனான ஜீவன் யதா எப்பொழுது குணேபியா அந்யம் மூன்று குணங்களை காட்டிலும் வேறானதாக கர்த்தாரம் ந அனுபஷ்யதி. இந்த திரிகுணம் சத்வம் ரஜசு தமசு என்னும் மூன்று தான் மறுபடி 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 சுற்றி 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 நமக்கு காரியங்களை செய்விக்கிறது. இதை தவிர்த்து வேறு ஒன்று நாம் காரியங்களை செய்வதற்கு கர்த்தா இல்லை என்று எவன் நினைக்கிறானோ சயேவ அனுபஷ்யதி. யதா திரஷ்டா அனுபஷ்யதி, யதா திரஷ்டா அனுபஷ்யதி எது குணேபியா கர்த்தாரம் ந அந்யம் அனுபஷ்யதி. இந்த மூணு தான் காரணம். ஏண்டா அப்படி பண்ண, என்னமோ சுவாமி அப்படின்ட்டான். அதாவது தப்பு பண்ணிட்டு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்கோசரம் சமாளிஃபிகேஷனுக்கோசரம் நானா பண்ணேன், என் குணம் தான் பண்ணித்து, ரஜோ குணம் தான் பண்ணித்து, தமோ குணம் தான் பண்ணித்துன்னு அப்படி உட்காந்து ஏமாற்றக்கூடாது. அது தப்பு. இப்போ விஸ்வாமித்திரர் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு. விஸ்வாமித்திரர் எவ்வளோ பெரிய மகரிஷி சுவாமி. அவரெல்லாம் நம்ம என்னமோ சும்மா ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஒரு வில்லன் கேரக்டர் மாதிரி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தம் உண்டு சில சமயங்களில். இன்னும் இந்த விஸ்வாமித்திரர், அதே மாதிரி சுவாமி ராமானுஜருடைய ஆச்சாரியன் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிகள், ஈவன் துர்வாசர், இவாளெல்லாம் நாம் எப்படி திரும்ப பார்த்துட்ருக்கோம்? வில்லன் கேரக்டர் மாதிரி நாம் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்படி பண்ணால் பெருமாளுக்கு திருவுள்ளமே கிடையாது. அவள் எப்படி வில்லனாவா? திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிகளுடைய பரிவு இல்லைன்னா சுவாமி ராமானுஜரை பொழைச்சிருக்கவே முடியாது. திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிகள் நம்ம வில்லன் மாதிரி சித்தரிச்சிருக்கோம். காரணம் என்ன தெரியுமா? கண்ட தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து அது மாதிரி உண்டா, இந்த மாதிரி உண்டா, அது எவ்வளோ விசேஷம், அது எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மண்டையை ஆட்டின்னு இருக்கோம். நம்ம ரொம்ப தப்பு, நம்ம பண்ணுற காரியம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதே மாதிரி விஸ்வாமித்திரர் எப்போ பார்த்தாலும் அவர் ஏடாகுடம் பண்ணினார். ஏடாகுடம்லாம் பண்ணினார்னா உலகத்திற்கு பரமபோக்கியமான பரமஸ்ரேயஸ்கரமான காயத்ரியாத் பரவ மந்திரம்ன்றதாக சொல்லி காயத்ரியை காட்டிலும் உயர்ந்த மந்திரம் இல்லைன்னு அந்த காயத்ரி மகாமந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சவர் விஸ்வாமித்திரர். ராமனுக்கு குருவானவர், ராமனுக்கு ஆச்சாரியர், ராமனுக்கு பலை அதிபலைன்றதான மந்திரம், பலாதிபலான்றதான மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணவர். அப்பேற்பட்ட மகாத்மா விஸ்வாமித்திரர். பரமசாத்விகர் அவர். இருக்கலாம், ரோஷமாக ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கலாம். எப்போ அவர் மகரிஷி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ மகரிஷி ஆகிட்டார். பரமசாத்விகர், பரமசாத்விகர். 50,000 வருஷங்கள் அன்னாகாரம் இல்லாமல் தபஸ் பண்ணுறார். அவருடைய பொறுமையை சோதிக்க தர்மதேவதை வசிஷ்டருடைய ரூபத்தில் வந்து அவரை பொறுமையை சோதிச்சுதான். இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாள். தபஸை முடித்தார். சாப்பிடணும், அப்போ தான் சாதம் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. தபஸை முடித்தார். கரெக்டாக வசிஷ்டர் வந்தார். எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது, எனக்கு சாதம் போடு அப்படின்னு கேட்டார். விஸ்வாமித்திரை பார்த்து, ஐயோ ஒரு பிராமணர் சாப்பிட வந்திருக்காரு, சாப்பாடு வேணுன்றாரு, பசிக்கிறதுன்றாருன்னு தோஸ் சமையல் ஆயின்ட்டுருக்கு, தளிகை ஆயின்ட்டுருக்குன்னு. இல்லை எனக்கு வேணும், அது வேணும், அது வேணும்னார். உடனே விஸ்வாமித்திரன் அடுப்புலேருந்து கொதிக்க அந்த பாத்திரத்தோடு தூக்கிட்டு வர்றார். தூக்கிட்டு வந்தால் அதுக்குள்ளே வசிஷ்டர் கிளம்பி போயிட்டார். போனவர் ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை சுவாமியை 10,000 வருஷம் வரல. மறுபடியும் விஸ்வாமித்திரர் தபஸ் ஆரம்பித்தார். அன்னாகாரம் இல்லாமல் 50,000 வருஷம் தபஸ் பண்ணார். திருப்பியும் சாப்பாடு ரெடி பண்ணார், சாப்பிட்லான்னு. உடனே வசிஷ்டர் வந்தார். எனக்கு சாதம் போடு அப்படின்னு. இவர் போய் எடுத்துகிட்டு வரதுக்குள்ளே மறுபடியும் கிளம்பி போயிட்டார். இதே மாதிரி 2-3 தடவை நடந்தது. பொறுமையாக இருந்தார் விஸ்வாமித்திரர். அவர் வந்தார், ஏதோ கேட்குறாரு, நாம் பேசாமல் இருக்கணும். அவர் வந்தார், ஏதோ கேட்குறாரு, நம்ம பேசாமல் இருக்கணும். பேசாமல் இருந்தார். அப்புறம்தான் அவரை பார்த்து, நீ ராஜரிஷி இல்லை, நீர் பிரம்மரிஷி என்று வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி பட்டம். அந்த பொறுமை, அந்த சகிப்புத்தன்மை. ஒரு பிராமணோத்தமர் வந்து நம்மளை கேட்கிறாருன்னா அவருக்கு நாம் பணிவிடை செய்வது தான் புருஷார்த்தம் என்னும் எண்ணத்துடன் அவருக்காக சளைக்காமல் காத்திருந்த அந்த பொறுமை, அந்த பெருமை அந்த விஸ்வாமித்திரர் இடத்துல இருக்கு. அந்த விஸ்வாமித்திரர் அப்சரஸ்திரீ வந்த உடனே அவளிடத்தில் ஆசைப்பட்டார். தபஸை விட்டுட்டார். அவள் பின்னாடி போனார். அவளோட கொஞ்சம் குலாவினார். கடைசியில் அவள் மூலமாக ஒரு பெண்ணை பெற்றெடுத்தார். அந்த பெண்ணு தான் சகுந்தலைன்னு பார்க்குறோம்.
இப்போ நாம் என்ன ஆரம்பித்தோம் இந்த இடத்துலன்னா, நாம் ஒரு தப்பு பண்ணிடுறோம். தப்பு பண்ணிவிட்டு எப்பறம் இந்த தப்பு வந்து நானாக பண்ணேன், இதெல்லாம் பாரு என்னுடைய ரஜோகுணம் பண்ணித்து, என்னுடைய தமோகுணம் பண்ணித்து, அந்த ரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் இது, தமோகுணத்தினுடைய காரியம் இதுன்னு அப்படி நாம் ஏமாற்றக்கூடாது. அதுக்கு சொல்கிறேன், ரஜோகுணத்து மேலே தமோகுணத்து மேலே பழி போட்டுட்டு பேசாமல் இருக்கக்கூடாது. உண்மையில் ஆத்மஞானியாக இருக்கிறவன், சுத்த சத்துவமாக தெளிவாக நினைப்பவன், நாம் ஏன் இப்படி பேசினோம், நாம் ஏன் அப்படி மாறினோம், நாம் ஏன் இப்படி நின்றோம், நாம் ஏன் அப்படி வந்தோம் அப்படின்னு அவன் எப்பொழுதும் குணேபியா அன்யம் கர்த்தாரம் ந அனுபஷ்யதி, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த முக்குணங்கள் தான் என்று குணங்களை காட்டிலும் வேறானதை கர்த்தாவாக பார்க்காமல் இருக்கிறானோ, குணேபிய பரம், இந்த குணங்களை காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டவனாக, ஆத்மாவுக்கு இந்த குணங்கள்லாம் கிடையாது என்று பார்க்கிறானோ, சஹா மத்பாவம் அதிகச்சதி. ஹே அர்ஜுனா, அதை போல ஒரு கிளியரான ஒரு மென்டாலிட்டி, ஒரு யாருக்கு அந்த கிளாரிட்டி இருக்கோ, எவன் அப்படி உணர்கிறானோ, சஹா மத்பாவம் அதிகச்சதி, அவன் எப்படினர் என்னை போலவே அவன் குணங்களுக்கு அதீனமாகாமல் இருக்கிறான். இப்போ கிருஷ்ணன் குணங்கள் கட்டுப்படுத்துமா? அதனால்தான் ரொம்ப அழகாக மகான்கள் வர்ணித்தா, குணம்னா கயிறுக்கு பேர், குணம்னா கயிறுக்கு பேர். மகான்கள் உபாசனைன்றதான குணத்தினால கிருஷ்ணனை கட்டணம் மனசுலன்னு ஆசைப்படுறான். கிருஷ்ண குணங்கள் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பரவி இருக்கின்றன. கிருஷ்ண குணங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது. கிருஷ்ண குணங்கள் அப்படி பரவி இருக்கு. சரியா? அந்த கிருஷ்ணனை ஒரு அங்குல குணம்னா கயிறு, ஒரு அங்குல கயத்தினால யசோத பிராட்டி உரல்ல கட்ட ட்ரை பண்ணான். குணங்கள் எல்லை இல்லாத குணங்கள் உடையவன், உபாசனையாகிற அவனுடைய குணங்களை உபாசித்து அதனால் அவனை தங்கள் இதயத்தில் கட்ட வேண்டும் என்று மகான்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அத்தகைய பெருமானை யசோதாதேவி ஒரு குணமுடைய ஒரு ஷானுடைய குணமுடைய அந்த குணத்தினால் கயிற்றினாலே கட்டுவதற்கு முயன்றாள் என்று வர்ணிக்கிறார். அப்போ அவனை கட்ட முடியுமா? இந்த திரிகுணம்ன்றது அவனை கட்டுமா? திரிகுணம்ன்றது அவனை பாதிக்குமா? அர்ஜுனா, எவன் இவை அனைத்தும் முக்குணங்களுடைய காரியம் என்று அறிகிறானோ, உணர்கிறானோ, சஹா மத்பாவம் அதிகச்சதி, அவன் என் பாவத்தை அடைகிறான். குணான் ஏதான் அதீத்ய த்ரீன் தேகி தேக சமுத்பவான். தேகி என்றால் தேகத்தை உடைய, தேக சம்பந்தமுள்ள ஜீவன். தேகத்தை உடையவன் தேகி, தண்டத்தை உடையவன் தண்டி, குண்டலத்தை உடையவன் குண்டலி, சக்கரத்தை உடையவன் சக்ரி. தேகி அந்த உடம்பு சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா தேக சமுத்பவாத்து, தேக சமுத்பவாத்து, அதாவது தேகமாகிற பிரகிருதி, தேகமாகிற பிரகிருதி, அந்த பிரகிருதியில் இருக்கும் ஏதான் குணான், இந்த சத்தம் முதலான குணங்களை யஹா அதீத்ய எவனொருவன் அந்த குணங்களை விட தன்னை வேறாக அவன் நினைத்து ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைஹி, பிறவி, மரணம், மூப்பு, துக்கம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனாக சோமிருத்தத்வாய விமுக்தா அமிர்தமஷ்டுதே. அமிர்தம்னா அழியாதது ஒரு ஆத்ம ஸ்டேட்டஸ். அமிர்தம், அப்படி அழியாத ஆத்ம நிலையை அவன் அடைகிறான். என்ன சுவாமி, எந்த செயலை செய்தாலும் நாம அதை செய்யவில்லை, சத்வாதி குணங்கள் தான் நம்மை இதை செய்விக்கின்றன. ஆகையால் குணங்களே கர்த்தாக்கள், நாம் கர்த்தாக்கள் அல்லர் என்று யார் தெளிகிறார்களோ அவர்கள் என் நிலையை பெறுகின்றார்கள், அவர்கள் என் நிலையை அடைகின்றார்கள். அடுத்தது தேக சம்பந்தம் பெற்றவர், தேகமாக பரிணமித்த இந்த பிரகிருதியில் இருக்கக்கூடிய முக்குணங்களை எல்லாம் கடந்து பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, துன்பம் முதலான
சங்கடங்களை எல்லாம் கடந்து அழிவற்றதான ஆத்மஸ்வரூபத்தை அனுபவிக்கிறார். இந்த அழிவற்றதான ஆத்மஸ்வரூபத்தை அனுபவித்தல் என்பதுதான் கிருஷ்ணன் தன்மையை பெறுவது. இதில் கொஞ்சம் சிக்கலான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்குது. இதை மேற்கொண்டு விவரணம் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ ஜலத்திற்கு இயற்கையான தன்மை என்ன? தன்மை. இயற்கையான தன்மை தன்மை. தண்ணீர் 3 சுழி தான். உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தண்ணீர்னா 3 சுழி தான். தண்ணீர் என்பதற்கு தன் என்றால் அர்த்தம் குளிர்ந்ததுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஜலத்திற்கு உண்மையான சுபாவம் என்ன? உஷ்டம் இல்லை, சீதம்தான். அதனால்தான் நீ ஜலத்தை வெந்நீர் வச்சியான உஷ்டம். அக்னியினுடைய சம்ஸ்பர்ஷம் ஏற்பட்டதுலாம் என்ன ஆகும்? ஜலம் கொதிக்கிறது. இப்போ அக்னியினுடைய ஸ்பர்ஷம் ஜலத்துக்கு விட்டு போச்சுன்னா என்ன ஆகிடுது? ஜலம் ஆறி போயிடுது. கரெக்டு தானே? அதுக்கு பேர் ஔபாதிகம்னு பேர். ஔபாதிகம்னா உபாதியின் சம்பந்தத்தினாலே உண்டாவது. அந்த மாதிரி தான் ஜீவாத்மாக்கள் இப்பொழுது எந்த காரியத்தை செய்தாலும் அது அத்தனையும் ஔபாதிகங்கள். அதாவது அக்னியினுடைய சம்பந்தத்தினாலே ஜலம் கொதிப்பதை போன்று இயற்கையிலேயே எந்த குணங்களும் இல்லாதவனான ஜீவாத்மாவுக்கு தேக சம்பந்தம் பிரகிருதி சம்பந்தமானது உண்டாகும் காரணத்தினாலே சத்துவம் ரஜஸ் தமசு என்னும் முக்குணங்களுடைய சேர்க்கை உண்டாகிறது. அந்த முக்குணங்களுடைய சேர்க்கையினாலே அவன் காரியங்களை செய்கிறான். மற்றபடி கோப தாப சுக துக்காதிகள் எதுவும் ஜீவனுக்கு இயற்கையில் இல்லவே இல்லை. ஒரு நல்ல பையன் இருக்கான், நல்ல பையன், நன்னா வளர்ந்தான், நன்னா சௌக்கியமாக இருந்தான். ஒரு கெட்ட பையனுடைய சகவாசத்தினால் அவனுக்கு தோஷங்கள் சம்பவிச்சுடுத்து. எப்படி இது? நேற்றைய உபன்யாசத்தில் சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? சம்சர்கஜா தோஷகுணா பவந்தி. சுவாமி தேசிகன் நமக்கு புரிய வைக்கிறார். இதை பகவத் ராமானுஜர் பிரம்மசூத்திர வியாக்கியானமான ஸ்ரீபாஷ்யத்திலே காண்பிக்கிறார். என்னன்னா, ஒரு மகரிஷி ஆசிரமத்து வழியாக போயிருந்தார். காட்டு வழியாக ஒரு மகரிஷி காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கார். அப்படி காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கச்சே திடீர்னு டாய் புட்றா, வெட்டு, அடி, குத்து, கொல்லு, வெட்டு, புட்றா அவனை அப்படின்னு சத்தம் கேட்டுது. எப்படி இருக்கும்? ஐயோ பாவம், காட்டு வழியாக தன்னந்தனியாக மகரிஷி போயிட்டு இருக்கார். டாய் வெட்டு அவனை, விடாத அப்படின்னு கத்திங்களா. சத்தம் இங்கேருந்து வருது தெரியல. ஐயோயோ, நம்மளை யாரோ பிடிச்சி வெட்ட போறாடாப்பா, ஐயோயோ அப்படின்ட்டு பொடரியில் கால் பட ஓடுற. பொடரியில் கால்பட ஓடுற. அடித்து புரிச்சு பல்ட்டி அடித்து டமால் டிமில் டங்கு டிங்கர் எகிரி போய் ஒரு இடத்துல போய் இருந்து மூச்சு வாங்கினார். சுவாமி ஸ்வாகதம், எழுந்தருள வேண்டும், தன்யோஸ்மி அனுகிரகீதோஸ்மி, தேவரே ரொம்ப களைத்து வந்திருக்கிறீர், உமக்கு பால் கொடுக்கட்டா, பழரசம் கொடுக்கட்டா, பசியாக இருக்கீரா? ததியாராதனத்துக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது, சுவாமி எப்போ வேணால் சாப்பிட வரலாம், இங்கே ஒரு பயமும் இல்லை, சுவாமி இங்கே தங்கலாம் அப்படின்னு சத்தம் கேட்குறது. இப்படி பார்க்குறாரு. அடிந்து வெட்டுந்து குத்து, இதெல்லாம் பேய் பிசாசா, பயங்கரமான பூதங்களா, பிரேத்தங்களா, பேயா பிசாசா, அடிந்து வெட்டுந்து குத்துந்து கொல்லுந்து. இப்போ என்னன்னா, சுவாமி எழுந்துடும், சுவாகதம், பால் சாப்பிட்றீங்களா, பழரசம் சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்குறதே. பயம்தான் அப்படி பார்க்குறாரு. அப்போ மரத்து மேலே ஒரு கிளி உட்காந்துருது. அந்த கிளியை பார்த்தா இவருக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு கிளி. கிளியை பார்த்தா மனசுக்குள்ளே இவருக்கு ஒரு கிளி. அந்த கிளி சொல்லித்தான், ஆமாம் சுவாமி கரெக்டு தான், நீங்கள் உங்களுடைய அசம்ஷன் இஸ் ரைட். இதுக்கு முன்னாடி பேசுகிறதும் ஒரு கிளி தான், இப்போ பேசுகிற நானும் ஒரு கிளி தான். மாதாப்யேகா பிதாப்யேகா மம தஸ்ய ச பக்ஷிணः அஹம் முனிபிராணீதः சச்சானீதோ கவாசனைः அஹம் முனீனாம் வச்சனம் ஸ்ருணோமி கவாசனானாம் சவச்ச ஸ்ருணோதி பிரத்யக்ஷமேதத் பவதாபி திருஷ்டம் சம்சர்கஜா தோஷகுணா பவந்தி. சுவாமி, இதுக்கு முன்னாடி வெட்டு குத்து அடி உத கொல்லுன்னு சொல்லித்தே அதுவும் ஒரு கிளி தான். இப்போ உங்களை வரவேற்று சுஸ்வாகரம் சொல்லக்கூடிய நானும் ஒரு கிளி தான். நாங்கள் இருவரும் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகள். மாதாப்யேகா பிதாப்யேகா மம தஸ்ய ச பக்ஷிணः. நாங்கள் இருவரும் ஒரு தாய் வயிற்று பிள்ளைகள். அகம் முனிபிராணீதா சச்சானீதோ கவாசனைஹி. ஒரு சமயம்
விதி வலியது. அந்த விதியின் காரணத்தினாலே ஒரே நாளில் எங்கள் தாய் தந்தையரை நாங்கள் பிரிந்தோம். அப்பொழுது கிளி குஞ்சுகளாக இருந்த எங்களில் என் சகோதரனை வேடுவர்கள் தங்கள் ஆசிரமத்திற்கு, தங்களுடைய வேடுவச்சேரிக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள் வளர்ப்பதற்காக. என்னை மகரிஷிகள் தங்களுடைய ஆசிரமத்திற்கு குட்டியிலுக்கு எடுத்து வந்து வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அகம் முனிபிரானீதா சச்சானீதோ கவாசனைகி, பசுமாட்டை கொன்று அதன் மாமிசத்தை தின்னும் வேடுவர்கள் வேடுவச்சேரியில் என்னுடைய சகோதரன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அகம் முனீனாம் வச்சனம் ஸ்ருணோமி கவாசனானாம் சவச்ச ஸ்ருணோதி. நான் பெரியோர்கள் மகரிஷிகள் உம்மை போல சாத்விகர்கள் மகான்கள் பேசும் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஆசிரமங்களில் என்ன பேசுவா? பாலிடிக்ஸாக பேசுவா? சினிமா விஷயங்கள் பேசுவாளா? கதை பேசுவாளா? நல்ல சத்சங்கமாக பேசுவா. ராமாயணம், மகாபாரதம், பாகவதம், இதிகாசங்கள், புராணங்கள், விஷ்ணு புராணம் இதெல்லாம் பற்றி பேசுவாள். அப்படி தான் பேசணும். அதை கிளி கேட்டு கேட்டு பழகின்றது. யாருமே இல்லைனா கூட ஆசிரமத்துக்கு யாரா ஒருத்தர் வந்தார்னா அவளுக்கு எப்படி ரிசப்ஷன், அவளை எப்படி வரவேற்கணும், வாங்கோ சுஸ்வாகதம், அர்க்கியம் சமர்ப்பிக்கிறேன், பாத்தியம் சமர்ப்பிக்கிறேன், சாப்பிடுங்கோ, உட்காருறீங்களா, தங்குறீங்களா, என்ன வேணும் அப்படின்னா அவளை பார்த்து கேட்குறதுன்றது ஒரு பண்பாடு, ஒரு பண்பு. அங்கே டாய் அட்ரா, அடிடா, வெட்டுடா, குத்துடா, கொல்லுடா, விடாதடா, பிடிக்கிறா, பிடிடா அப்படின்றாலும் இல்லையோ, அவன் கேட்குறது என்ன? பசுவை கொன்று தின்னும் அந்த வேடுவர்கள் பேசும் பேச்சை கேட்டு கேட்டு அவன் பழகி கொண்டு விட்டான். நானும் மகரிஷிகள் பேசும் சாத்வீகமான வார்த்தையை கேட்டு அவர்களுடையதான பாஷணத்தை கேட்டு கேட்டு வளர்கிறேன். பிரத்யக்ஷமேதத் பவதாபி திருஷ்டம். ஐயா, உம்மாலே பிரத்யக்ஷமாக ஒரு விஷயம் உணரப்பட்டதல்லவா? என்னது? சம்சர்கஜா தோஷகுணா பவந்தி. எல்லாரும் நல்லவா தான், அவர்களுடைய சுச்சுவேஷன் அவர்களை கெடுத்து குட்டிச்சவராகிறது. ஒரே தாயை வயிற்றில் பிறந்தாலும் நாங்கள் முனிவர்கள் வயிற்றில் முனிவர்கள் ஆசிரமத்தில் வளர்கிறதுக்கும் வேடுவச்சேரியில் வளர்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா? ஸோ வேடுவச்சேரியில் கிளி போல வளர வேண்டுமானாம், அல்லது நாம் மகரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தில் கிளி போல வளர வேண்டுமா என்பதை நாம் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். இப்போ நல்ல பையன் கெட்ட பையனுடைய சகவாச தோஷத்தினால அவனுக்கு தீய எண்ணங்கள் உண்டாகின்றன. அதே போன்று தான் நல்ல சுபாவமுடையதான ஜீவாத்மாவுக்கு சத்துவம், ரஜஸ், தமசுன்றதான 3 குணங்களுடைய சேர்க்க பிரகிருதினால் உண்டாருது. ரஜஸ் தமசு வந்துன்னா தீய செயல்களை புரிகிறான், நல்ல மனோநிலை ஏற்பட்டதுன்னா நல்ல காரியத்தை பண்ணுறான். சம்சர்க்கம் தோஷகுணாக பவந்தி. தோஷத்தையும் அதுதான் உண்டாக்குகிறது, குணத்தையும் அதுதான் உண்டாக்குகிறது. ஒன்று தோஷமாக தெரிவதற்கும் ஒன்று குணமாக தெரிவதற்கும் என்ன காரணம்? சம்சர்க்கம், சேர்க்க சகவாசம் காரணம். யதோதகம் சுத்தே சுத்தமாசிக்தம் தாதிருக்கேவ பவதி ஏவம் முனேஹே விஜானதா ஆத்மா பவதி கௌதம. ரொம்ப முக்கியமான கட்டோபனிஷத் மந்திரம் இது. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தை ரொம்ப ஜாகிரதையாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மத்பாவம்னா பரமாத்மா, மத்பாவம்னா என்னுடையதான தன்மையை அப்படின்னு சொல்கிறார். நிரஞ்சன பரமம் சாமியம் உபைத்தி சகபிரம்மணா சோஷ்டுரே சர்வான் காமான் சகபிரம்மணா நிரஞ்சன பரமம் சாமியம் உபைத்தி மம சாதர்மியம் ஆகதாக. இது முதலான வாக்கியங்கள் பிரம்மத்திற்கும் ஜீவத்திற்கும் பரமசாமியத்தை சொல்லுகின்றன. அதாவது ஐக்கியம்னா என்னன்றதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஐக்கியம்ன்றதை நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ ஜீவனே பிரம்மமாகிறான் என்பது அத்வைத சம்பிரதாயத்தின் கொள்கை. ஆனால் சுவாமி ராமானுஜர் இந்த கொள்கையை ஏற்பது இல்லை. ஜீவனே பிரம்மமாகிறான் என்று சொல்வது தவறு, ஜீவன் அந்த பிரம்மத்துடன் கலக்கிறான் என்று சொல்ல வேண்டும். இதை புரிய வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் சுவாமி ராமானுஜர். இந்த ஒரு டம்ளரில் தண்ணீர் இருக்கிறது, இந்த டம்ளரில் தண்ணீர் இருக்கிறது, இந்த 2 டம்ளர் தண்ணீரையும் ஒன்றா கலக்கிறோம். இப்படி 2 டம்ளர் தண்ணீரையும் ஒன்றா கலந்தோம்னா அப்போ இது 1 டம்ளர் தண்ணீரா 2 டம்ளர் தண்ணீரானா 2 டம்ளர் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரே தண்ணீர் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த தண்ணீர் வேறு, இந்த தண்ணீர் வேறு. இந்த 2ம் ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்ந்தவுடன் 2ம் ஒன்றாக கலந்து விட்டது, ஒரே தண்ணீராகத்தான் தெரிகிறது. ஆனால் அதில் இருப்பது 2 தண்ணீர் அப்படின்றார். அது என்ன சுவாமி குழப்பறீங்க? அதான் ஒன்று தான் தெரிகிறதோ இல்லையோ? அந்த லாஜிக் கரெக்டு தானே?
2 டம்ளர் தண்ணீர் 1 டம்ளர் தானே தெரியுது. கரெக்டு தான். இப்போ இது ரெண்டும் ஒன்றா கலந்து கொடுத்துனா பாலில் சர்க்கரை கலப்பதை போல கலந்துருக்க வேண்டும். அப்படி கலக்கலை. இரண்டும் ஒன்றாக கலந்துருந்துன்னா அதுக்குள்ளேயே கலந்துருக்கணும். அப்போ 2 டம்ளர் ஆயிடக்கூடாது. இரண்டும் ஒன்றரை கலந்து விட்டது என்றால் 2 டம்ளராக ஆயிடக்கூடாது. ஜலத்துடைய குவான்டிட்டி ஒரே டம்ளர் குவான்டிட்டி தான் இருந்திருக்கணும். இப்போ எப்போ 2 டம்ளர் ஒன்றா கலந்த பிறகு ஒரே டம்ளராக ஆகாமல் 2 டம்ளர் குவான்டிட்டியாகவே இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் ஜீவனும் பரமாத்மாவும் கலந்தாலும் ஜீவன் தான், பரமாத்மா தான். அதனால தான் சுவாமி ராமானுஜர் ஜீவன் முக்தியை ஏற்பது இல்லை. ஆகையால் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த உபனிஷத்திலேயும் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்படுகிறது. நானியம் குணேபிய கர்த்தாரம் யதா திரஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி குணானேதான் அதீத்யத்ரீன் தேஹி தேக சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜரா துக்கைஹி விமுக்தோ மிருதமஷ்டுதே. ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியேன் சொல்கிறத எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. நான்யங்குணேப்யः கர்த்தாரம் யதா த்ரஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி குணானேதானதீத்யத்ரீன் தேஹி தேஹ சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யுஜரா துக்கைஹ விமுக்தோ மிருதமஷ்ணுதே. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். நான்யம் குணேபியः கர்த்தாரம் யதா த்ரஷ்டானுபஷ்யதி குணேபியஸ்ச பரம் வேத்தி மத்பாவம் சோதிகச்சதி குணானேதானதீத்யத்ரீன் தேஹி தேஹ சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யுஜரா துக்கைர்விமுக்தோ மிருதமஷ்ணுதே. நம்மளுடைய பாரத தேசத்தில் அநேக விதமான மகான்கள் அவதரித்து நமக்கு நல்வழி காட்டியுள்ளார்கள். அதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் நம்மளுடைய பகவத்பாதாச்சாரியால். அவர் பிரஷ்னோத்தர ரத்னமாளிகா அப்படிங்கிற கிரந்தத்தில் ஒரு கேள்வி ஒரு பதில் அப்படின்னு வரும். அந்த கிரந்தத்தில் கிம் ஸ்மர்த்தவ்யம் புருஷைஹி, மனிதர்களால் எது ஸ்மரிக்க வேண்டியது அப்படின்னு கேட்குறார். ஹரிநாம சதா ந யாவனி பாஷா அப்படின்னு அவரே பதில் சொல்கிறார். ஹரிநாமத்தை எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கணும், பாக்கி இருக்கிற பேச்சுகள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதையே தொடர்ந்து பார்த்தோம்னா சகிருதே உச்சாரிதம் ஏன ஹரிதித்யக்ஷரத்வயம் பத்த பரிகரஸ்தேன மோக்ஷாய கமனம் பிரதி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்கறது. சகிருதுச்சாரிதம் ஏன ஒரே ஒரு தொன் சொன்னால் போதுங்கிறார். ஹரிஹி ஹரி 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் போதுமா? அக்ஷரத்வயம் 2 அக்ஷரம் அது சொன்னால் இவன் மோட்ச சாதனத்துக்கு அந்த பிரயாணத்திற்கு இவன் ரெடி ஆயிடுறான். பகவான் அவனுடைய மோட்சத்தையே கொடுக்கறதுக்கு, அவனுடைய திருவடியை கொடுக்கறதுக்கு சித்தமாக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த சாஸ்திரம். அப்பேற்பட்ட பகவன் நாமோச்சாரணம் இப்பொழுது நடக்க போகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம், அதை கேட்டு மகிழ்வோம். சஞ்சரதர சுதா மதுர த்வனி Mukharita mohanam
चन्द्रचकारु मयूरशिखण्डक मण्डलवलयितवेषम् चन्द्रकचारु मयूरशिखण्डक मण्डलवलयितकेशम् श्रीजयदेव वनितामति सुन्दर श्रीजयदेव वनितामति सुन्दर श्रीजयदेव वनितामति सुन्दर मोहन मधुरिपूरूपम् श्रीजयदेव भणि
நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் செய்த பாராயணத்தில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் ஏற்படுத்தியிருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।